ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو
خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سورة النجم. سورة النجم የመጨረሻ سورة الإنسان. سورة الإنسان بعد جواب بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى
شما سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما زيبك عنا هلو يسمع هلو ماشي ቢላል ስለ ቢላል ነው አይደል ያልሽው? አዲስ ቢላል ቢላል ሀበሻ እና ከሰዋቦች አንዱ ከመጣጡ ከሁሉ ነገር የሄደበትን ሙሉን ነገሮች በሁሱ ቢነገረን እንዴት ያማረ ነው ብሎ ከተደጋጋሚ ስለነገሩ ኦኬ ሰምተነዋል። ግን እስቲ ከሁሱ ደግሞ እንስማ ብለን ነው። እሺ ኢንሻአላህ የቢላልን ታሪክ ሌላ ጊዜ እንነግራቸዋለን። እሺ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እሺ ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች መካከል ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም የሚወዱት በጣም የሚያከብሩት የሆነ ሰሃባ ነው። ኢትዮጵያዊ ነው፣ ሀበሻዊ ነው። ቢላል በመካ ምድር ላይ ከመካ ሹማምንቶችና ንጉሶች መካከል ከአንዱ ጋር ባሪያ ነበር፣ አገልጋይ ነበር።
በዚህ ሁኔታ ሳለ በባዕድ አምልኮ ላይ ያለ ነበር። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይ ተደርገው በተላኩ ጊዜ አስተምሮታቸውን ሰማ። ወዲያው በቃ ተማረከ በትምህርታቸው። ኢስላምን ለመቀበልም ወሰነ። እስልምናን ተቀበለ። ከባሪያዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ያመነው እርሱ ነው። ገና 10 አካባቢ ሳይሞሉ ጊዜ የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትውልዶች ገና አስተምሮ በጀመሩ ጊዜ ከነዚያ መካከል ከነበሩት አማኝ ነው ቢላል። መጀመሪያ ከቀዳሚዎቹ አላህ በጣም ካወደሳቸው ወሳቢቁን አልአወሉ እነዚያ ቀዳሚዎቹ የመጀመሪያዎቹ ብሎ አላህ ካወደሳቸው መካከል ቢላል ነው። በማመኑ ምክንያት ግን የእርሱ አለቃ ፈቃደኛ አልነበረም። ጌታው ማለት ነው። ጌታና ባሪያ የሚባል ነገር አለ አይደል? አለቃ እንደ ጌታ ይባላል። እና የእሱ ፈቃደኛ አልነበረም። ይህም በሰማ ጊዜ በቃ ቢላልን ወደ ነበርክበት ወደ እኛ እምነት ተመለስ፣ ሙሐመድን አትከተል፣ ካልሆነ ግን አሰቃይቼ እገድልሃለሁ አለ። እንዲህ በቀላሉ አይደለም፣ አሰቃይቶ እንደሚገድለው ነገር። ቢላል ግን በፍጹም ይሄን ሊቀበል አልቻለም። የፈለግከውን በእኔ ላይ ማድረግ ትችላለህ፣ በፍጹም እኔ ከኢስላም አልመለስም አለ። ከዚያም በኋላ በፀሐይ በጠራራ ላይ የመካን ፀሐይ ታውቃላችሁ፣ በዚያ ላይ እርቃኑን አደረገው። ከዚያ ድንጋይን ጫነበት። በጣም ትልቅ ቋጥኝ ድንጋይ በደረቱ ላይ። ልክ ያ ድንጋይ አሰቃይቶ ደረቱን በቃ በዚያው እንዲሞት ፍጻሜው እንዲሆን ማለት ነው። እስክትመለስ ድረስ ማንም አያነሳለም ይሄን ድንጋይ ብሎ ተወው። በዚህ ሁኔታ እየተሰቃየ ያለ አሐዱን አሐድ የሚል ቃል ይናገር ነበር። ወደ አማልክቶቻችን ተመለስ እያሉ እየጠሩት ነው። ብዙ አማልክቶች አሏቸው፣ 360 አማልክቶች ያታቸዋል። እነዚህን ላት፣ መናት፣ ዑዛ፣ ሁበል ምናምን የሚባሉ ነገር ግን ቢላል አሐዱን አሐድ ይላቸው ነበር። አንድና ብቸኛ የሆነው አምላክ እያለ ይነግራቸው ነበር። አሐድ ማለት አንድ ብቻ የሆነው አምላክ ማለት ነው። ቢላል ከዚህ ቃሉ ወደኋላ አላለም ነበር። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያለፉ ሰሙት። ይሄን ቃል እየተጣራ አሐዱን አሐድ ሲል ሰሙት። ካጠገቡ እያለፉ ያ ቢላል ሰዩነጂከ አሐድ ብለው ተናግረውት ሄዱ። ቢላል ሆይ ይህ አንድ የምትለው አምላክህ ያድነህ አልጠብቅ አሉት። ሰዩነጂከ አሐድ እያሉት ሄዱ። እንደ አጋጣሚ መንገድ ላይ የሄዱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁን አገኙት። አቡበክር ስዲቅ ደግሞ ካመኑት መካከል ነው፣ ከመጀመሪያዎቹ አዛቸዋል፣ ካመኑት መካከል ነው። ከዚያ በኋላ አቡበክር ስዲቅ ደግሞ በጣም ሀብታም ነው፣ ገንዘብ ያለው ነጋዴ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂድና ወንድምህን ከባርነት ቀንበር ነፃ አውጣው ቢላልን አሉት። የመካ ከሃዲያኖች ንጉሶች እያሰቃዩት ነውና። አቡበክር ስዲቅ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ትእዛዝ ሰማ። ቀጥታ ሄደ፣ አለቆቹን አናገራቸው። ልግዛቸው ይህም ባሪያ ሽጡልኝ አላቸው። በጣም ደነገጡ። ይህም ባሪያ ለመግዛት ፈልገህ? አዎ፣ በቃ የምታቀርቡልኝ ገንዘብ ነገሩ እገዛቸዋለሁ አላቸው። አቀረቡለት። ምንም ሳይከራከር ገዛ። ገንዘባቸውን ከፈላቸውና ራሱ አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ድንጋዩን አነሳለት። ቆሻሻው እንደዚህ አራግፎ አቅፎ ይዞት ሄደ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንን ባሪያ አለቃ ምናምን የሚባል ነገር ድምጥማጡን አጥፍተውታል። ሂድና ወንድምህን ብለው ነው የገለጹት። ያንን ባሪያ ብለው አልነገሩትም። ሂድና ወንድምህን ከባርነት ቀንበር ነፃ አውጣው አሉት። አቡበክር ስዲቅ እርሳቸውን ትእዛዝ ሰምቶ ሄደ። ድንጋዩን አነሳለት። ገንዘቡን ከፍሎ አቅፎት ይዞት ያው እናንቱ የአላህ መልእክተኛ ብሎ አገናኛቸው። ከዚያ በኋላ ቢላል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ያሰላም ከዚያም በፊት ይወዳቸዋል። እርሳቸውም በጣም ልዩ ክብር ሰጡት። በጣም ይወዱት ነበር፣ በጣም ያከብሩት ነበር። ሰዎች መጥተው ቤት ሲቀመጡ ጊዜ እንደዚህ እርሳቸው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሉበት ቤት ልክ የሚመጣ ሰው አዲስ ሰው ሲመጣ አዲስ ከሚቀመጠው ጠጋ ጠጋ እያሉ ይቀመጣሉ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢላል ሲመጣ ግን ና ቢላል ብለው ጠጋ ብለው እርሱን ክብር እየሰጡ ከአጠገባቸው ያስቀምጡት ነበር። ይህ የሚያደርጉት ለምንድን ነው? ሰዎች ለባሪያ ዝቅ ያለ አመለካከት እንዳይኖራቸው ያውና የዓለም ታላቅ የሆነ ሰው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርሳቸው ክብር ሰጥተው ያሳያቸው ነበር። በቃል ብቻ ሳይሆን ለሰዎች እኩልነት፣ ለጥቁሮች እኩልነት ምናምን የሚሉት በተግባር ያሳያቸው ነበር። ባሪያ ነው ወይም ጥቁር ነው ሀበሻዊ ነው ብለው ዝቅ ያደርጉ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን አዛን ያድርግ የሚለውን ነገር እንትን ሲባል አዛን ለማድረግ የኔ ሰው የቁረይሽ ሰው አረብ መሆን አለበት አላሉ። ሙሩ ቢላለን ፈልዩአዝን ቢናስ ፈኢነሁ አንዳ ሶውተን አሉ።
አዛን የሚያደርገው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን ነው ተብሎ እንትን ሲባል ጊዜ ሲፈለግ ራሳቸው ምናምን ቢላልን እዘዙት፣ እርሱ ነው አዛን የሚያደርገው። ቢላል ተመረጠ። አልጠበቀም ነበር። የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙአዚን ሆኖ እስከ ህይወቱ ፍጻሜ ድረስ ቆየ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከ ይሞቱበት ጊዜ ድረስ ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ስለ ቀጣዩ ዓለም ስለሚኖረው ዕጣ ፈንታ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረውለታል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ሐዲስ ላይ ጀነት እንደሚሆን ነገሩት ቃል በቃል። ያ ቢላል ሰሚዕቱ ቀርዐ ኒዓሊከ ፊል ጀና አሉት። ቢላል ሆይ በጀነት ውስጥ የጫማህን ኮቴ ሰማሁኝ አሉት። በምድር ላይ እየተንቀሳቀሰ እያለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዛኔ ሰባቱን ሰማይ አድርገው በሄዱ ጊዜ ጀነትን አይተዋል አይደል? ኢጥለዐቱ ፊል ጀና ብለዋል። ጀነትን አይቻለሁ ብለዋል። የዛኔ የጫማን ኮቴ ያሰማቸው አላህ ምንድን ነው ይሄ ብለው ሲጠይቁ ይህ የቢላል የጫማ ኮቴ ነው፣ ምድር ላይ እየተንቀሳቀሰ ወደፊት ጀነት እንደሚገባ ቀድሞ እያሳወቃቸው እየነገራቸው ነው። ቢላል የጀነት እንደሆነ ተመስክሮለታል። ለዚያውም በሌላ ሐዲስ ላይ ከኔ ጋር እኩል ነው የምትገባው ሁላ ብለውታል። ኢትዮጵያዊ ነው ከእርሳቸው ጋር እኩል ጀነት የሚገባ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር እኩል ጀነት ይገባል። ይሄ ነው ቢላል። ቢላል በዚህ ሁኔታ አዛን በማድረግ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከ መጨረሻ ህይወታቸው ድረስ ቆየ። መጀመሪያ የሞቱት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። ከዚያ በኋላ ነው ቢላል የሞተው። ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሞቱ ጊዜ መዲና መቀመጥ አልቻለም። ወላሂ መቀመጥ አልቻለም። ያ ጀማ በቃ መሄድ አለብኝ አለ። አቡበክር ሲዲቅን ሲነግረው ጊዜ አይ ቢላል አትሄድ፣ ለምን ትሄዳለህ አለው። የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህልፈት በቃ እኔ ልቤን ሰፍሮታልና እርሳቸው የሌሉበት ሀገር ድጋሚ መቀመጥ አልፈልግም። እርሳቸው ልክ ያ ቀን ሲነጋ ጊዜ እርሳቸውን ጠረንና መዓዛ የምናገኝበት አለፈ እኮ ያ ቀን። በነጋ ቁጥር ያንን የእርሳቸውን ሳጣ በቃ እኔ እዚህ መቀመጥ አልችልም አለ። አይ አትሄድብን፣ አዛን አድርግ ቀጥል ሲለው አቡበክር ሲዲቅ አቡበክርን ምን አለው? ቢላል አውቃለሁኝ እንደገዛኸኝ በገንዘብህ አለው። ነፃ እንዳወጣኸኝም አውቃለሁ። ንብረትህ ነኝ አለው። ንብረትህ ነኝ፣ በገንዘብህ ነፃ አውጥተኸኛል፣ ከባርነት ቀንበር አልረሳም ያን ቀን አለ። አትሂድ ብለህ ከከለከልከኝ የአንተ ባሪያ ነኝና ወዴትም አልሄድብህም አለው። ፈቃደኛ ከሆንክልኝ ግን እርሳቸው የሌሉበት ሀገር ድጋሜ እኔ መቀመጥ አልቻልኩም ማለት ድጋሜ መቀመጥ አልቻልኩም ማለት። አቡበክር አለቀሰ እንደዚህ ሲለው፣ እኔ ለዛ ብዬ አይደለም ቅር ያልኩ፣ አንተ አዛን በምታደርግ ጊዜ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ታስታውሰናለህ። ለዚህ ነው አለ። ፈቃደህ ካልሆነ በቃ መሄድ ፈቃደኛ ሆኛለሁ፣ ሂድ እንደፈለግህ አለ። እሺ አለ። ሄደ። በቃ መቀመጥ አልቻለም። የት ሄደ? ሻም ሶሪያ ሄደ። ሶሪያ ሄደ ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ። ከዚያ በኋላ በዚያ ባለበት ጊዜ ነው ከዕለታት አንድ ቀን ከሚስቱ ጋር እየኖረ እያለ ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ሻም ላይ ሶሪያ ላይ ሚስት አግብቶ እዚያ እየኖረ ያኔ የህይወቱ ፍጻሜ ላይ ሲሆን አካባቢ አለቀሰ። በካ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ሆነሽ ነው የምታለቅሽው አላት። ገደን ያኒ ነልቀል አሒባ ነገ ከወዳጆች ጋር ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ልገናኝ ነው። ምንም የሚያስለቅስ ነገር የለም። እንዳው ልትደሰች ነው የሚገባው። ከዚህ ከህልፈቴ በኋላ ከእርሳቸው ጋር ልገናኝ ስለሆነ እያለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህልሙ መጥተው ለምንድን ነው ቢላል የማትዘይረው ብለው ወደ መዲና እንዲመለስ ተናገሩት ይባላል። ከዚያ በኋላ ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ወደ መዲና ተመለሰ። ወደ መዲና በተመለሰ ጊዜ ሰሃቦች አዛን አድርግልን አሉት። ነገር ግን በቃ ከእርሳቸው በኋላ ለማንም አላደርግም አዛን አለ። እርሳቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካረፉ በኋላ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልጅ ልጆች የሆኑ ሐሰን እና ሁሰይን ለመኑት አዛን አድርግ ብለው። አያታችን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው ታውቃለህ። ስለዚህ እንለምንሃለን አዛን አድርግልን አሉት። አቡበክር አዛን ማን ነው ቢላል አዛን ማድረግ ጀመረ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አለ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ይሄን ጨረሰ።
አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ። ይህን ጨረሰ። አሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ የሚለውን መጨረስ አልቻለም። ሙሐመድም የአላህ መልእክተኛ ናቸው የሚለውን ማለት ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በቃ በጣም አለቀሰ፣ ራሱን ስትወደቀ ይባላል። በጣም ከማልቀስ የተነሳ የዛኔ እንዳለ የመዲና ህዝብ ድምፁ ሲሰማ ጊዜ የአላህ መልእክተኛ መሆናቸውን ሙሐመድን መሰክራለህ የሚለውን ቃል ያኔ ሙሉ የመዲና ህዝብ አለቀሰ። በከው ሁላቸው እና ይህ ነው ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ታሪኩ ባጭሩ። ቢላል የጀነት እንደሚሆን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስክረውለታል። ይሄ ትልቅ ጸጋ ነው ለእርሱ። ይህን ይመስላል። እሺ ደስ የሚልም የሚያሳዝን ደስ የሚል ነው። አላህ ይጨምርልን። አሚን 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 አሚን። መርሐባ። በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ሐዲስ የተጻፈው። ቡኻሪ ምንድን ያደረገው እና ሙስሊም ምንድን ያደረገው ከተባለ የመሰብሰብ ስራ ነው የሰሩት። ያለ በአንድ ጥራዝ መሰብሰብ ጥራዝ ከሐዲስ በዛው እንደሚሰበሰብ አውቃለሁ። ግን ምን መሰለህ እንድጠይቅ ያደረገኝ ይህን ጥያቄ በተለይ አይሻን በተመለከተ እና አንዳንድ ሐዲሶችን በተመለከተ ለምሳሌ የአይሻን ጋብቻ በተመለከተ ስታየው ኮንቴክስቱን ስናየው የ9 ዓመት ልጅ የሚወስነው አይነት ውሳኔ አይደለም። የምታደርገው ነገር የተወሰነው ውሳኔ ምናምን ማለት ነው። እና በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ 9 ይላል ማለት እንትኑ ጋብቻው የተደረገበት ጊዜ 9 ይላል። ወይም 9 የሚለው ቁጥር ስህተት ነው ወይ ደግሞ እንደተባለው ደግሞ በወቅቱ የነበሩት ሴቶች 9 ዓመት ማለት ከአሁኖቹ 9 ዓመት ጋር አይገናኝም ማለት ነው። ማለት ከፍተኛ ልዩነት እንዳለው ነው የሚያሳየው። ሁለተኛው ከተናገርከው ሁለተኛው ነው። ይሄን ብዙ ጊዜ ስናገር ነበር። ውሸት ነው አትበል። እሺ ሐዲሱ ትክክል ነው ይሄ እንዴት ሆነ ብለህ ጠይቅ። እሺ ወይ ይሄ እንዴት ነው ይሄ እንዴት ነው ብለህ አትወስን። ይሄ ወይ ይሄኛው ሊሆን ይችላል ወይ ይሄኛው ብለህ ጠይቅ። መልካም ነው። ሁለተኛው ነው። እሺ በአሁን ጊዜ የሚገናኙ አይደሉም እያልኩኝ ነበር። ለዚህም ሌላ ሐዲስ ማስረጃ ልጠቁምህ ነው ከኔ ጋር ከአንተ ጋር ነው። ምን አለ መሰለህ የሰው ልጅ ሲፈጠር አሁን እንዳለንበት አይደለም። አደም ሲፈጠር 2 ሜትር ይመስላችኋል? እንደው 1 ሜትር ከምናምን አይደለም። 30 ክንድ ነበር። 60 ክንድ ነበር። 30 ሜትር ሰው ማለት ነው። በጣም ረጅም ሰው ነበር። አየህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ሐዲስ ላይ ሲናገሩ ምን አሉ? خلق الله آدم 60 ذراعا 60 ክንድ ነበር አደም ሲፈጠር 30 ሜትር ሰው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ የሰው ልጅ ወንጀል በሰራ ቁጥር ተክለ ሰውነቱ እየቀነሰች እየደቀቀች መጣችና ዛሬ ሜትር ከምናምን ሆነን ቀረ። አየህ ስለዚህ የአደም ዘመን አደም 60 ክንድ ሰው ነበር። አየህ ስለዚህ የዛሬ 1600 ይቅርታ የዛሬ 1446 ዓመት ማለት አስብ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ከዚህ ጋለው ጊዜ ጋር አይገናኝም። የአደም ዘመንና የኖህ ዘመን እኩል ሰው አይደሉም። የአደም ይበልጣል። የኖህ ደግሞ ከኢብራሂም እኩል አይደሉም። የኖህ ይበልጣል። የኢብራሂም ከነ ሙሳ ይበልጣል። የነ ሙሳ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይበልጣል። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአሁን ዘመን ሰው ጋር አይገናኝም። ይሄ ነው። ስለዚህ እናታችን አይሻን እንዳልከው እድሜዋ ላይ ሳይሆን ትኩረት ማድረግ ምን አይነት ሴት ነበረች የሚለውን ሐዲሶችን ሄደህ ስለ እርሳቸው የተነገሩትን ስታስተውል የዛሬ ካለችው 9 ዓመት ሴት ጋር የምትገናኝ አይደለች። አንደኛ ጦር ሜዳ ትመራ ነበር። እስኪ ዛሬ 9 ዓመት ልጅ እንደው መሳሪያ ይዛ ጦር ሜዳ ትመራለች? አትመራ። አትመራም። እንዴት ነው የምትመራው? አየህ አይደለ በአሊይና አይሻ መካከል ሙአዊያ በተፈጠረው ጊዜ መሪ ነበረች። ሁለተኛ 2020 ምናምን ሐዲሶችን ሸምድዳ ይዛ ነበር። የዛሬ 9 ዓመት ልጅ ይሄንን እውቀት ሸምድዳ የያዘች አንድ ሴት ልታመጣልህ ትገኛለች? ዳንኤል አይሆንም፣ አይሆን ነገር ነው። ትገኝም። አያቸው አይደለ? ይህ ነው። ስለዚህ ተክለ ሰውነቷን ራሷ ደግሞ ስትገልጽ ምን አለች? ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ኩና ለተሳ ሚስቶቻቸውን ያጫወቷቸው ነበር ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም።
አንድ ባል ሚስቱን እንደሚያጫወት ከዕለታት አንድ ቀን ሩጫ ተወዳደርን አለች። እኔም በለጥኳቸው አለች። አያቸው አይደል? በለጡ። በሌላ ጊዜ ደግሞ እርሳቸው በለጡኝና ፈቃለ ሀዚህ ቢትልክ አይሻ ሆይ አሁን ያሸነፍኩሽ ባለፈው ባሸነፍሽኝ ይካካስ ይጣጣ ብለው ተጫወቱኝ አለች። ዛሬ 9 ዓመት ህፃን ልጅ ነች፣ እኛ እንደምናስበው ሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ግን ተክለሰውነቷ ከትልቅ ሰው ጋር እኩል ሆና ሩጫን የመወዳደር ራሱ እንትን ያላት የምትበልጥ አይነት ራሷ ስለ ተክለሰውነቷ ቃል በቃል ተናግራለች። ምን አለች? ቡኻሪ ማነው ኢማም አቡ ዳውድ ላይ በተዘገበ ሐዲስ ላይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማግባቴ በፊት እናቴ ቀድማ ሰውነትን የሚያወፍር የሚያሰባ ምግቦችን ትመግበኝ ነበር። እናቴም ተሳካላት፣ እኔም ወፈርኩኝ፣ ሰባሁኝ፣ አደግኩኝ አለች። ልክ አንዲት ወጣት ሴት የምትደርስበት ተክለ ሰውነት ላይ ደርሳለች። ቃል በቃል ይህን አልኢማሙ አልቃዲ ይህንን የእሷን ንግግር ይዞ አንዲት ሴት ወጣትነት ደረጃ ላይ የምትደርስበት ጎልማሳ እድሜ ላይ የደረሰች ሴት መሆኗን ከዚህ ትረዳላችሁ ብሎ ገልጻል። ሌላው የወር አበባ ማየቷ ትርሚዚ ላይ በተዘገበ ሐዲስ ራሷ ነች ይህን የገለጸችው። ራሷን ስትናገር ኢዛ በለገት ልብንት 9 ሲኒን ፈሂየ እምረአ አለች። አንዲት ሴት በዚህ ዘመን 9 ዓመት ከሞላት እርሷን ለአቅመ ሔዋን የደረሰች ሴት ሆናለች። ሴት ሆናለች ማለት ነው። ከልጅነት አለሞታለች እያለች ነው። ያቸው ስለዚህ ነው እንዳልከው እንደ ተክለው ሰውነቷን ማጥናት ነው። እዚያ ላይ ስታያት ጊዜ በፍጹም ከዛሬዋ ጋር የምትወዳደረው አይደለችም። ይህን ደግሞ የሚያጠነክርልህ ነገር ምንድን ነው? ቅድም የነገርኩህ ሐዲስ የሰው ልጅ አፈጣጠር ተክለ ሰውነቱ ገና ሲፈጠር 60 ክንድ ነበር አደም ዓለይሂ ሰላም። እንደ ዛሬዋ 1 ሜትር ከምናምን አይደለም። የሰው ልጅ ኃጢአትን ባደረገ ቁጥር በምድር ላይ የተሰጠው ጸጋ የተክለ ሰውነቱን እየቀነሰች ዛሬ ሜትር ከምናምን ሆነን ቀረን ማለት ነው። በአደም ጊዜ ግን ሰዎች ስንት ናቸው? ሰውነታቸው በጣም ረጃጅም ነበር፣ ግዙፍ ነበር። አላህ ሲነግረን ሰውነታቸውን ወካኑ የንሒቱነ ሚነል ጅባል ይላል፣ ቡዩተን አሚኒን ይላል፣ ቡዩተን ፋሪሂን ይላል። ከተራራ የሚገራርም ሰላም የሆነን ያኔ ግን ቢገነቡ ነበር አለ። ተራራውን ሂደው እንደዚህ ዛሬ የምናየው ረጅሙን ተራራ ማለት ነው። የዚያ ዘመን ህዝቦች እንደዚህ ጠረብ አድርገው ምርጥ ቤት ይሰሩ ነበር። ወካኑ የንሒቱን ማለት ይጠርቡ ነበር ማለት ነው። ሚነል ጅባሊ ከተራራ ቡዩተን ቤትን ይጠርቡና ይሰሩ ነበር አለ። የሚገርም ኃይል ተሰጥተው ነበር። ስለዚህ ያ ተክለ ሰውነት ዛሬ ላይ እየደቀቀ እየደቀቀ እዚህ ደርሷል። ስለዚህ የዛሬው ሰውና የዛሬ 1446 ዓመት በፊት የነበረችው እናታችን አይሻ በፍጹም አይገናኝም። ይህን ይመስላል ወንድማችን። እሺ ሌላ ጥያቄ የለውም? ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ነው። አንድ ጥያቄ ነበር። ሴት ልጅ እሺ ከሚረብሽ ቦታ ራቁ ልጆች። አሎ የኔ ነው እሱ። ልጆች እስኪ ጥያቄሽ ምንድን ነው? ሴት ልጅ ስትወለድ በወንድ ልጅ ብቻ ነው አዛ የሚባልበት ወይ ሴት ልጅ ላይ ይባላል? በወንድም በሴትም ላይ ነው። በሁለቱም ላይ ነው? ግዴታ ነው በሁለቱም ላይ? ግዴታ አይደለም፣ ያው ላድርግ ካለ ሰውዬው እንጂ እንደ ግዴታ አይደለም። በሁለቱም ላይ እንደ ግዴታ አይደለም። እሺ ሹክራን። እሺ ሁሱ የኔ ጥያቄ ጁማ ሶላት መጨረሻ ከሆነ ጁማ ሶላት ምን ጁማ ሶላት መጨረሻ ሩኩ ላይ ደርሰ መጨረሻ ሩኩ ላይ ደርሰ መስገድ ያለብን ሩኩን ጨርሰ ነው ወይ ጁማ? እሺ ይሰማል? ይሰማችኋል? ይሰማልን? ይሰማል። መልካም። ጥያቄው ምንድን ነው? በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። በጣም ጥሩ። የጁማ ሶላት ለመስገድ ሄዶ ሰውየው ሁለተኛው ረካ ላይ ከደረሰ 1 ረካ ብቻ ነው ተነስቶ የሚጨምረው ወይስ 4 ረካ እንደ ዙሁር መስገድ አለበት? ሁለተኛው ረካ አጊቶ ከሆነ 1 ረካ ብቻ ነው የሚጨምረው። ያለፈው 1 ረካ ነው። ሁለቱንም ረካ አልፎት አተህያቱ ላይ ቢደርስስ
ልክ ኢማሙ እያሰገዳት ተህያቱ ላይ ደረስክ አንተ። ሁለቱም ረካ አልፈዋል። እዛኔ ተነስተህ 4 ረካ ነው የምትጨምረው። ያገኘኸው ረካ የለምና አልፏል ሁለቱም ረካ። እሺ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። በረካቱ። እኔ ከንያ ጋር በተያያዘ ነው ብዙ ጥያቄ አለኝ። ንያ ስንነይት ማለት ማንኛውም ኩልሽ ያለ ንያ ነው እና አንዳንድ መጥፎ ንያዎች ምናምንም አሉ እና እንዴት ነው በእነኛ እንጠየቃለን ወይ? እሺ ስለ መጥፎ ንያው መጥፎ ወሳቢው ይጠየቃል ወይ? ላ በዚያ ነገር እንደሰራ ተደርጎ አያዝበት እንደሰራ ተደርጎ አያዝበት። ለዚህ ማስረጃ ቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? من هم بسيئة فلم يعملها كتب الله حسنة كاملة له ስለ መልካም ስራ አያያዝና ስለ መጥፎ ስራ አያያዝ እንዴት አላህ እንደሚመነዳን እየተናገሩ ነው። ሙሉ ልንገራችሁ። من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة كاملة ومن هم بحسنة فعملها كتب الله له 10 حسنات ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له حسنة كاملة ومن هم بسيئة فعملها كتب الله عليه سيئة واحدة. من قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم አንድን መልካም ስራ ለመስራት አስቦ ሳይሳካለት ቀርቶ ሳይሰራ የቀረሰው እንደ ሰራው ተደርጎ ሙሉ ምንዳ ይጻፍለታል አሉ። የአላህን ትሩፋት ተመልከቱ። ለምሳሌ መስጂድ ለመስራት አሰብክ፣ የሆነ ቦታ ሄድክና እንደው አላህ ምን ነው ገንዘብ ሰጥቶኝ ለዚህ አካባቢ ሰዎች መስጂድ በሰራሁላቸው ብለህ ተመኘህ። ነገር ግን አንተ ይሄን አላገኘህም፣ ገንዘቡ ሳታገኝ ቀረህ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ በመልካም ሐሳቤ መስጂዱን እንደሰራህ ምንዳውን ይጽፍልሃል። መልካምን ነገር አስቡ፣ መልካም በማሰባቸው ምንዳ ትጻፍላቸዋል። የሆኑ ድሃዎችን አየህ፣ ምን ነው እንደው አላህ ገንዘብ ሰጥቶ ለእነዚህ ለድሃዎች ባበላኋቸው ብለህ ካሰብክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዳበላሃቸው አድርጎ ምንዳውን ይጽፍልሃል። አንተ መልካም አስብ፣ በመልካም ሐሳቤ ትመነዳለህ። እሺ የሰራውስ አስቦ ነገር ግን አልሰራውም። ማን ነው ሰራው? ያሁኑ ሳይሰራ ቀረ አይደለ? በቃ አጣና ገንዘቡን ያንን ነገር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደሰራ አድርጎ ይጽፍለታል አሉ። ከሰራው ደግሞ 10 እጥፍ አድርጎ ነው የሚጽፍለት። ምን አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? መን ሀመ ቢሐሰነትን ፈዐሚለሃ ከተበ ላሁ ለሁ 10 ሐሰናት አሉ። አንድን መልካም ስራ ለመስራት አስቦ ያንንም በተግባር ያዋለ የሰራ የእርሱን አምሳያ 10 ምንዳ ይጻፍለታል አሉ። ለምሳሌ ምን ነው አላህ እንዳው መስጂድ ገንዘብ ሰጥቶ ለዚህ አካባቢ ሰዎች መስጂድ በሰራሁላቸው ብለህ ተመኘህ አላህ ዘንድ ያንን ሐሳብህን በተግባር አዋልከው፣ ሰራኸው፣ 10 መስጂድ ሰርቷል ተብሎ ነው የሚጻፍልህ። ይህ ዝቅተኛው ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንደ ኢማናችሁ ጥንካሬ እስከ 700 የሚታጠፍለትም ሰው ይኖራል አሉ። አያችሁ አይደለ? የሆኑ ድሃዎች ገና ነኝ። ይሄ ስለ መልካም ስራ እያያዝ ነው፣ ስለ መጥፎ ስራ አልጀመርኩም። አንተ ጥያቄ ዘጋ ነው። ወመን ሀመ ቢሰይአቲን አሉ ፈለም ያዕመልሃ ከተበ ላሁ ለሁ ሐሰነተን ካሚላ አሉ። አንድን ክፉ ስራ ለመስራት አስቦ ወንጀል ለመስራት አስቦ ያን ስራ ከመስራት ግን አላህን ፈራና የተቆጠበ ሰው ሙሉ ምንዳ ይጻፍለታል አሉ። ለምሳሌ ሄድክ ለመስረቅ አድርገውና ማለት ልትሰርቅ ሄድክ፣ መንገድ ላይ አላህን አስታወስክ። እንዴት የሰው ገንዘብ እሰርቃለሁ ነገ ከአላህ ፊት እጠይቃለሁ እኮ ብለህ አይ ይሄን ነገርማ አላደርግም ብለህ ወደ ቤት ተመለስክ። አላህ ሙሉ ምንዳ ይጽፍልሃል። መጥፎ ስራ እሰራለሁ ብለህ ነይተህ በመተውህ ማለት ነው። እሺ ሳይሳካለት ቀርቶስ ያ አይጻፍለትም። ለምሳሌ ለመስረቅ ሄደ፣ ባለቤቱ ጋር ስትሄድ ጊዜ ግንባርህን አለና ተመለስክ፣ ሳይሳካለት ተመለስክ። አንተ አይጻፍልህም ምንዳ። ወንጀል ሳለብህ ወይ ላ ሰርቃል ተብላ አይጻፍብህም። ያነሳህ የሰረከው ነገር የለምና ያዛችኋል። አላህን ፈርቶ ከተመለሰ ግን ሰውየው ምንዳ ያገኛል። እሺ ከሰረቀስ ወይም ደግሞ በዛው በሰረቀው ልክ ብቻ ነው የሚጻፍበት። አንድ ወንጀል ብቻ ነው ያለበት። አንድን ወንጀል ለመስራት ጠጣ። ለምሳሌ ሰውየው ሄዶ 10 ጊዜ ጠጥተሃል ተብሎ እንደ መልካም ስራው 10 ወንጀል ይታጠፍበታል ወይ? አይታጠፍበትም። ያቸው የሰራት ወንጀል ብቻ ነው የምትጻፍበት። መልካም ስራ ብትሰሩስ እጥፍ ድርብ አድርጎ ነው የሚመነዳችሁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህም በሱረቱል አንዓም ላይ ሲናገር ምን ይላል? መን ጃአ ቢልሐሰነቲ ፈለሁ 10 አምሳሊሃ ወመን ጃአ ቢሰይአቲ ፈላ ዩጅዛ ኢላ ሚስለሃ ወሁም ላ ዩዝለሙን ይላል። መን ጃአ ቢልሐሰነቲ ፈለሁ 10 አምሳሊሃ፣ አንዲትን መልካም ስራ ሰርቶ የመጣ ሰው የእርሷን አምሳያ 10 እጥፍ አለለት አለ።
ወመን ጃአ ቢሰይአቲ አንዲትን ወንጀል የሰራ ግን ይዞ የመጣ ሰው ወንጀል ሰርቶ ፈላ ዩጅዛ ኢላ ሚስልሃ እርሷን ብቻ እንጂ ሌላን አይመነዳም አለ። እርሷን አምሳያ ብቻ እንጂ ሌላን አይመነዳም። ወሁም ላ ዩዝለሙን እነርሱም ከእኔ ዘንድ አይበደሉም የሰው ልጆች የትንሣኤ ቀን ይላል። እና ይሄን ይመስላል። እሺ አላህ አዛኝ መሆኑን ያው ወደ ምድር ላይ አንዲት እዝነት ነው እና የላከው 99ኙ የቂያማ ቀን ነው ወይም በጀነት ነው ምናምን የሚባለው ሳሲ ስለሱ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እዝነቱን ጀዐለሃ ያኒ ፊ 100 አጅዛእ ለመቶ ክፍል አደረጋት። እንደ ምሳሌ ነው። አንዱን እዝነቱን ለምድር ፍጥረት ሁሉ አወረደ። ፈየተራሐሙ ቢሃ አልኸልቅ አሉ ፍጥረትም ሁሉ በእርሷ ይተዛዘናሉ። ሰው ሁሉም እንዳለ ለልጁ እናት አባት የሚያዝኑት፣ እንስሳት ለልጇ የምታዝነው፣ ይህ ሁሉ እንዳለ አንዲቷ ባወረዳት እዝነት ነው። ከአደም ጀምሮ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እንዳለ ፍጥረት ሁሉ የሚተዛዘነው 99ኛው ክፍል ምን ሊያደርገው ነው ከተባለ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ የትንሣኤ ቀን ለባሪያዎቹ ሊያዝንበት ዘንድ ነው ያደረገው። ያሱ እርሱ የዛኔ ነው እዝነት ከምንም ነገር በላይ የሚያስፈልገን የዛኔ እዝነት የአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እዝነት ዛሬ ምድር ላይ ከምናየው በላይ የትንሣኤ ቀን ይስተዋላል። ምክንያቱም የዛኔ እዝነት በጣም የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው። ሰዎች ሰላም፣ እንዴት ነህ? አቤት፣ ሰላም ነው። ደህና ነህ? አለ አማን ነው አለ። እሺ፣ ያው እኔ ልጠይቅ የፈለግኩት ቲክቶክ ጋር አይቼ ነው እና እሺ፣ እና ያው ኦርቶዶክስ ነው። እሺ፣ እና ያው ህፃንም ነኝ 17 ዓመቴ ነው። ጀርመን የምኖረው ለብቻዬ የምኖረው እና መጠየቅ የፈለግኩት እንትን ነው። ስለ አሁን ለምሳሌ እኔ የራሴን ለማጥናት ሞክሬያለሁ። ድቁና እስከሆነ ያክል ተምሬ ነበር እና ድቁና ግን ወደ ጀርመን ስመጣ ስላልተመቸኝ አቋረጥኩት መጨረሻ አካባቢ ላይ እና የራሴን ሃይማኖት አውቃለሁ። ግን ያው በአንተ በኩል አንተ ምንድን ነው እስልምና ትክክለኛ ሃይማኖት ነው ብለህ ያረቀቅ ምክንያትና ሌላው ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ሊሆን ይችላል፣ ፕሮቴስታንት ሊሆን ይችላል፣ ምንም ሊሆን ይችላል፣ ልክ አይደለም የኔ ሃይማኖት ልክ ነው ብለህ ያመንክበት ምክንያት እንድትነግረኝ ነው የፈለግኩት። በጣም ጥሩ፣ ችግር የለውም። ለክርክር ምናምን ሳይሆን ለምክር ነው። ሁለቱም ዋገን በአቅ ይገባኛል ብዬ ነው። ችግር የለውም፣ አብሽር። እንግዲህ ስለ እስልምና የራሱ የሆነ መለኮታዊ መጽሐፍቶች አሉት። ስለ ክርስትናም እንዲሁ የራሱ መለኮታዊ መጽሐፍቶች ተብለው የሚታመኑ አሉ። ከዚህ አንጻር ፍትሐዊ ሆነን የትኛውን ሃይማኖት ነው አምላክ የደነገገው? በሁለቱም ላይ ነቢያት አሉ። የትኛው ነቢይ ነው የትኛውን እምነት የሰበከው ኦርቶዶክስ ነው ወይንስ ኢስላምን የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ባዳምጠ እንግዲህ ከእኛ ከኢስላም ሲጀምር ጊዜ አምላክ ራሱ እንደደነገገው ይነግረናል። ይህን ሃይማኖት እስልምና ይህን ሲናገር ምን ይላል? ሸረዐ ለኩም ሚነ ዲን ማ ወሳ ብሂ ኑሐን ወለዚ አውሐይና ኢለይከ ወማ ወሰይና ብሂ ኢብራሂመ ወሙሳ ወዒሳ ይላል። አምላክ ራሱ ሲነግረን ምን አለ? እነሆ ይህን እስልምናን ሃይማኖት እኔ ራሴ የደነገግኩላችሁ ከዚህ በፊት ለኖህ፣ ለአብርሃም፣ ለሙሴ፣ ለመሲሁ አዝዣቸው የነበረበትን ሃይማኖት እያለ ይናገራል። በሌላ ቦታ ላይ አምላክ ራሱ ሲናገር ወጃሂዱ ፊላሂ ሐቀ ጂሃዲህ ወጅተባኩም ወማ ጀዐለ ዐለይኩም ፊዲን ሚን ሐረጅ ሚለተ አቢኩም ኢብራሂም ሁወ ሰማኩሙል ሙስሊሚን ይላል። አብርሃም ሙስሊም እንደነበር ቃል በቃል ይነግረናል። ተከታዮችንም ሙስሊሞች እያለ ይሰይማቸው ነበር ይለናል። በሌላ ቦታ ላይ ልክ እንዲሁ ሱራ አሊ ዒምራን ላይ ምን ይላል? ማ ካነ ኢብራሂሙ የሁድየን ወላ ነስራንየን ወላኪን ካነ ሐኒፈን ሙስሊማ ይላል። አብርሃም አይሁድ አልነበረም፣ ክርስቲያንም አልነበረም፣ በአንዱ በአምላክ በእኔ ላይ የሚያጋራም አልነበረም፣ ይልቁንስ በእኔ ትእዛዝ ላይ ቀጥ ያለ ሙስሊም ነበረ እያለ ይገልጸዋል። ልክ እንዲሁ ያዕቆብም ሙስሊም እንደነበር ይገልጽልናል። ያዕቆብም ልጆቹን ሙስሊም ሆኖ እንዳላቸው ይገልጻል። ወያዕቆቡ ያ በንየ ኢነላህ አስጠፋ ለኩም ዲነ ፈላ ተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን ይላል። ያዕቆብ ምን አለ ለልጆቹ? ይሰማል? ምን አለ? ልጆቼ ሆይ አደራ ሙስሊሞች ሆናችሁ እንጂ እንዳትሞቱ አላቸው ይላል።
ስለዚህ በአጭሩ ኢስላም አምላክ ራሱ የደነገገው ለሰው ልጆች ልክ እንዲሁ ነቢያቶች የታዘዙበት ነቢያቶች የሰበኩት ሃይማኖት እንደሆነ ከዚህ እንረዳለን። አሁን ደግሞ ስለ ክርስትና ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስንሄድ ጊዜ እግዚአብሔር የትኛውን ቦታ ላይ ሰዎችን ክርስቲያን ሆኑ ብሎ አላዘዘም። ልክ እንዲሁ ነቢያቶችም ህዝቦቻቸውን ክርስቲያን ሆኑ ብለው አላዘዙ። አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊ እና አንድ እንኳን ተነስቶ አከሌ ነቢይ ክርስቲያን ነበር ብሎ የገለጸበት ቦታ የለም። ስለዚህ ይህ ከአምላክ ዘንድ እውቅና እስከሌለው ድረስ ነቢያቶች ዘንድ እውቅና እስከሌለው ድረስ ነቢያቶች የኖሩበት መሆኑ እስካልተገለጸ ድረስ ይሄ ትክክል ነው ተብሎ ሊታመን አይገባም። መቼም መለኮታዊ ትምህርት ሊመጣ የሚገባው ከአምላክ ዘንድ በነቢያት በኩል ነው። አይደለ? ይሄ ነገር ደግሞ አታገኘውም። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ቁጥር 36 ላይ ደቀ መዛሙርትም ለመጀመሪያ ጊዜ በአንጾኪያ ክርስቲያን ተባሉ ይላል። እና ይህ ነው የዛኔ ነው ሰዎች ክርስቲያን ተብለው የተጠሩት እያለ ይነግረናል መጽሐፍ። ከዚያ በፊት እነ አብርሃም እነ ሙሴ ምን ነበሩ? ይህ በፍጹም አልተገለጸም። እና ሁለተኛው ደግሞ ችግር የለም አብሽር፣ ችግር የለም። ሁለተኛው ደግሞ አሁን ለምሳሌ በእስልምና ሙስሊሞች እኛንን ትክክለኛው ሃይማኖት እኛንን እንደ ባህላችን መሰረት ገነት መግባት የሚገባው ገነት ይገባል፣ ጀሃነም መግባት የሚገባው ጀሃነም ይገባል ብላችሁ የምታምኑት በክርስቲያኑ በሙስሊሙ በሁሉም በሃይማኖትም እኛንን ትክክለኛው የሚያስቡት እኛንን ጥሩ የሰራ ነው እንገባለን ወደ ገነት ብለው ነው የሚያስቡት። እና ግን አሁን ለምሳሌ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ማን እንደጻፈው አላውቅም። የዛሬ 500 ዓመት የዛሬ 600 ዓመት በነ ሙሴ ዘመን ሙሴ ጽፎት የመጣውን እኔ አላውቀውም፣ አላየሁትም። እና አንተስ ከቁርአን ከፈጣሪ በቅዱስ ገብርኤል መልክ ለነቢዩ መሐመድ የተሰጠው ካልተሳሳትኩ ትክክል ነው። እና እንዴት እሺ፣ ለምሳሌ አንተ ያላየውን ነገር የዛሬ 200 ዓመት በአንተም በእኔም በኩል የዛሬ 200-300 ዓመት የተፈጠረውን ነገር ልታምን የቻልክበትን መንገድ እንድታስረዳኝ ካላስቸገርኩኝ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በውስጡ የተነገሩ ነገራቶች ናቸው የምናያቸው። ይሄን ልናምን የምንችለው በምንድን ነው? በውስጡ የተነገሩ ትንቢቶች አሉ። ገብቶሃል? እንዲህ እነዚህ ነገራቶች ይፈጸማሉ ብሎ ተነግሮ ያ ነገር የተነገረው ቃል በቃል ሆኖ የአይን ምስክሮች ደግሞ ያንን መስክረው ስታይ ጊዜ አሁንም በተጨባጭ በምታያቸው ጊዜ ይህ እውነት መሆኑን ይገልጽልሃል። ምናልባት ነቢያት በሚለው እንኳን እንደው እንትን ባንል ማለት ነው። ነቢያቶች በእርግጥ የነቢይነቱ ማረጋገጫ አንደኛ መለኮታዊ ቃል የሚመጣለት በቅዱስ ገብርኤል አማካኝነት መሆኑ ነው። ይሄን ቃል በቃል ይናገራል ቁርአን። ያ ነቢይ ደግሞ ለህዝቦቹ ተአምርን አድርጎ ያሳያቸዋል። የነቢይነቱ ማረጋገጫ ይህንንም ያረጋግጣሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሌላው ነገር ምንድን ነው? አንድ ነቢይ የነቢይነቱ ማረጋገጫ ትንቢትን ይናገራል። ትንቢቱን ባለው መሰረት ይፈጸማል አይደለም? ይህም የነቢይነት ማረጋገጫ ነው። እነዚህ ነገራቶች ሁሉ ለእርሳቸው ነቢይነታቸውን የሚያረጋግጡ ሆነው እናገኛቸዋለን። በቅዱስ ገብርኤል አማካኝነት እንደመጣ ቃል በቃል ሲናገር ምን ይላል? ቃሉን ቁል መን ካነ ዐዱወን ለጅብሪል ፈኢነሁ ነዘለሁ ዐላ ቀልቢከ ቢኢዝኒላህ ይላል። ይህን ቁርአን መልአኩ ገብርኤል በአንተ ላይ አወረደው እያለ ይናገራል። በሌላ ቦታ ላይ ቁል ነዘለሁ ሩሑል ቁዱስ ሚን ረቢከ ቢልሐቅ ይላል። በእውነትም ይህን ቁርአን ከጌታችሁ ከአላህ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ አወረደው እያለ ይናገራል። ቁርአን በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ለነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣ ቃል ነው። ታላራ ይሄ ነው። ይሰማል? ያ መልአኩ ገብርኤል ራሱ ተገልጦ ለነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ሙሐመድ አነ ጅብሪል ወአንተ ረሱሉላህ ብሎ ብስራቱን ሲሰጣቸው እናያለን። ሙሐመድ ሆይ አንተ በእርግጥም የአምላክ መልእክተኛ ተደርገህ ተመርተሃል፣ እኔ ደግሞ ወደ አንተ የተላኩት መልአኩ ገብርኤል ነኝ ብሎ ቃል በቃል ይነግራቸዋል ማለት ነው። እና ይህ ነው። ይሄን የአይን እማኞች አይተዋል ወይንስ እርሱ ራሱ ነው ወይ ምስክሩ ከተባለ
የአይን እማኞች ይመለከቱ ነበር። መልአኩ ገብርኤል መጥቶ ሲናገር ከ100,000 በላይ ሰሓቦች ቁጭ ብለው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ይሄንን አይተዋል፣ መስክረውም ተዘግቧል በሐዲስ ላይ ማለት ነው። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ ትንቢት ተናግሮ ያ ነቢይ ትንቢቱ ሲፈጸም የነቢይነቱ ማረጋገጫ ነው። ይህ ነው። ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አይመጣም፣ በአምላክ ፈቃድ ነው። የአምላክ መልእክተኛ መሆኑን ማረጋገጫ ነው ካለው በተቃራኒ የሚከሰት ግን ሐሰተኛ ያደርገዋል። ታዲያ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በርካታ ትንቢትን ተናግረው ይህ ነገር ሲፈጸም ተስተውሏል። በርካታ ሐዲቶች አሉ ለዚህ የሚያመላክቱ። ለምሳሌ ጦርነት ሊካሄድ ካለ ከሃዲያኖች እነርሱን ሊያጠቁ ከመጡ ነገ በሚደረገው ጦርነት ላይ ድል የምታደርጉት እናንተ ናቸው እያሉ እየነገሯቸው ባሉት መሰረት ያን ነገር ድል አድርገው ይመለሱ ነበረ ማለት ነው ሰሃቦች። ልክ እንዲሁ ሌሎችም በርካታ ትንቢቶችን ተፈጽመዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሯቸው። ሌላው ነገር ተአምር ነው። አይንን ማብራት ይመስል ጨረቃን መክፈል ይመስል 7ቱን ሰማያት አድርገው መሄዳቸው፣ ከጣታቸው መካከል ሰዎች በተጠሙ ጊዜ ውሃ እንዲወጣ አድርገው ህዝብን ከጥማት መታደጋቸው፣ ለጥቂት ሰው የሚበቃን ምግብ ለ3 ለ4 ሰው የሚበቃን ለ1500 ሰው ያንን እንዲባረክ አድርገው ማብላታቸው፣ የአይን እማኝ አይተው ይሄን መመስከራቸው ይህ በእርሳቸው በአማካኝነት የመጣው ቃል እውነትም የአምላክ ቃል እንደሆነ እርሳቸውም የአምላክ እውነተኛ ነቢይና መልእክተኛ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የሆኑ ምልክቶች ናቸው። በዚህ ነው። እሺ ያው ራሴንም እየጠየቅ የነበረውን ጥያቄ መልሰህልኛል። አሁን ወሰን እንግዲህ አልችልም፣ ከባድ ነው። አንዴ ስትገባበት አስበው። ደግሞ ልጅ ነኝ ገና 17 18 ለቀሪው ዘመን ይዤ የሚሄደው ነው። እዛ ያው በደንብ እንትን ብዬ በደንብ ወስኜ በራሴ አሳውቃለሁ። አብሽር፣ በርታ፣ አብሽር። ጥያቄዎች ምናምን ካሉ በዚህ ሁሉ አስታውሶኝ መጠየቅ ትችላለህ። እሺ፣ ጊዜውን ሰተኝ ስላብራራህልኝ አመሰግናለሁ በጣም። እሺ አቡ።